Good evening, class 8, physics, sound chapter. Unit 8, sound. Question number 8, AB finished. This is question number C. Distinguish between transverse wave and longitudinal wave with examples. Transverse wave, longitudinal wave. Here, transverse wave, crest, trough, in this way. Longitudinal wave, source, compression, rarefaction. Compression, rarefaction. Now, point number one, transverse wave. It travels perpendicularly as the particles of the medium. Particles of the medium, यसरी particles यसरी जान्छ, wave यसरी हुन्छ. See, for example, this is the wave, this is the particle. The angle between the particle and the wave is 90 degree. 90 degree बनाएर हिँड्छ. It travels, longitudinal wave, it travels in the same direction as the particles of the medium. Particle जता move हुन्छ, यो wave पनि त्यतै move हुन्छ. Number 2, it contains crests, highest point C, and troughs, lowest point T. Example, light waves produced on a pond when a stone or any obstacle is dropped. Here, longitudinal wave, point number 2, it contains compressions and rarefactions. Example, sound waves produced on a slinky spring or helical spring. यसमा 90 डिग्री बनाएको हुन्छ, यसको स्पिड हाई हुन्छ, यसमा सेम डिरेक्सन र स्पिड लो हुन्छ. यसमा क्रेस्ट र ट्रफ हुन्छ, यसमा कम्प्रेसन एन्ड रेयरफ्याक्सन हुन्छ. एक्जाम्पल लाइट, एक्जाम्पल साउन्ड. इसको स्पिड जनरली हाई, इसको स्पिड जनरली लो हुन्छ. क्वेसन नम्बर 8C. Question number 9 is related to the numerical problem. Related to numerical problems. See, question number 9 is related to solve the numericals. Before solving the numerical, you should know the MKS system. Like 1 kilohertz equal 1000 hertz. 1 megahertz equal 1, 2, 3, 4, 5, 6 hertz. That means 10 to the power 3 hertz, 10 to the power 6 hertz, 10 to the power 6 hertz. It's 10 lakh. 1000, 10 lakh. Kilohertz to hertz and megahertz to also hertz. And another formula, V equal lambda F, lambda equal P by F, F equal V by lambda, depth S equal Bt by 2 or distance S equal Bt by 2. See, before solving the problems, you should always solve the problem in the MKS system. The system is always MKS. Let me solve one question which I have written. See, velocity given, frequency given, or when velocity is given, you can find lambda. For example, find the frequency of a wave, traveling at 332 meter per second if its wavelength is 4 centimeter. If it is centimeter, you have to change into meter. Centimeter. 4 centimeter, that is 0.04 meter. Change centimeter into meter. If it is, यदि सेन्टिमिटर छ भने मिटरमा लाने, मिलिमिटर छ भने मिटरमा लाने, किलोमिटर भयो भने मिटरमा लाने. MKS, meter, kg, second. Remember, meter, kilogram and second. How to solve? Find the frequency of a wave traveling at 332 meter per second. भनेको यो 332
332 मिटर पर सेकेन्डमा त्यो वेभ ट्राभल भइरहेको छ, 1 सेकेन्डमा 332 मिटर गइरहेको छ, यो साउन्ड हो। इफ इट्स वेभ लेन्थ इज 4 सेन्टिमिटर गिभन, देन हाउ टु फाइन्ड दिस इज द वेभ स्पिड। वेभ स्पिड v is given 332 meter per second. Wavelength is also given. Wavelength is denoted by lambda. This is 4 centimeter. If it is centimeter, change into meter. Meter by meter. So 4 by 100 meter or 0.04 meter by using a calculator. You have to find frequency. You have to find frequency f what. You can use the formula directly. V equal f equal v by lambda. We know f equal v by lambda. The full form is already written. Frequency equal speed upon wavelength. The speed is given 332. Don't write the unit. You can write down the unit at last 0.04. What to do? 332. If you have no calculator, point भन्दा पछाडि दुईटा छ, दुईटा जिरो थप्ने र यहाँ 4 ले डिभाइड गर्ने, यसरी गर्ने। अब यसलाई डिभाइड गरौँ त। 4 300 8300 00. Now therefore frequency f equal 8300 hertz. This is the answer. Again, speed or velocity given, wavelength given, b, find frequency. Frequency v by lambda, p 332 by 0.04. Directly use a calculator, 8300. What is the SI unit of frequency? The SI unit of frequency f equal hertz. HERTZ hertz. But short form HZ. Question number 9A, find frequency. अब त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी दिएको छ भने अब के निकाल्न सकिन्छ? वेभलेन्थ पनि निकाल्न सकिन्छ। वेभलेन्थ हामीले निकाल्न सक्छौँ, अथवा स्पिड पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तो इक्जाम्पल 9A 9B, अब स्पिड निकाले हेरौँ। स्पिड 9A 9B, स्पिड निकाल्न पर्यो भने फाइन्ड द स्पिड अर भेलोसिटी। यहाँनिर चाहिँ एउटै कुरा सम्झौँ, स्पिड र भेलोसिटीलाई एउटै सम्झे हुन्छ। भेलोसिटी अफ अ वेभ अफ वेभलेन्थ, वेभलेन्थ कति छ? 0.05 मिटर मानौँ न। एन्ड फ्रिक्वेन्सी अब कुनै मानौँ। अब मेगा हर्ट्ज छ भने इन्टु 10⁶, किलो हर्ट्ज छ भने इन्टु 1000। होइन, हर्ट्ज छ भने ठिकै छ। फ्रिक्वेन्सी, अब फ्रिक्वेन्सीलाई कति मानौँ न? 900 or 9000 हर्ट्ज। अब यहाँ के दिएको छ? फाइन्ड द स्पिड अफ अ वेभ अफ वेभलेन्थ गिभन, फ्रिक्वेन्सी अल्सो गिभन। सो वाट इज द सोल्युसन? दिस इज वेभलेन्थ। यसलाई लेख्दाखेरि वेभ length lambda 0.05 meter given. This is frequency. Frequency f is given 9000 hertz. Wave speed v equal what? We know v equal lambda f. Lambda is 0.05 into f is 9000. What is the SI unit of velocity or v equal? Just multiply. See, 1 2 3 4 1 2 3 9 5 45 1 2 1 450 meter per second. यदि यस्तो गर्न लाग्यो भने यस्तो पनि गर्न मिल्छ। 5 by 100 into 9000. यसरी दुईटा जिरो काट्यो 450। or directly use a calculator. So what is the speed of sound?
450 meter per second is the speed of sound. अब अर्को स्पिड निकाल्नु, अब वेभ लेन्थ निकाल्नु परेमा अलिकति म फरक किसिमको लेखिदिन्छु. फाइन्ड द wave length of a wave traveling at 332 meter per second having frequency 96.6 megahertz. हो यहाँ अलिकति बुझौँ. Find the wavelength of the wave. So 96.6 is the frequency of हेटौडा FM. हेटौडा FM को फ्रिक्वेन्सी हुन्छ 96.6 मेगाहर्ट्ज. यति फ्रिक्वेन्सीबाट त्यो वेभ ट्राभल भइरहेको छ र वेभको स्पिड छ 332 मिटर पर सेकेन्ड. अनि यसको वेभ लेन्थ कति होला त? यसको वेभ लेन्थ कति हुनुपर्छ? धेरै सानो हुनुपर्छ, स्मल हुनुपर्छ. यसको लागि एन्सर यसरी लेख्ने. What is the given condition? First of all, write down the given condition. Given condition is find the wavelength traveling at speed v equal 332 meter per second speed. This is frequency f equal 96.6 megahertz. ओ यहाँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भने 96.6 into 10 to the power 6 हर्ज गरौँ. मेगा हर्जलाई किलो हर्ज इन्टु 1000, फेरि किलो हर्जलाई हर्ज गर्दा इन्टु 1000 भन्नाले 10 to the power 6 गरेको. यसलाई एसआई युनिट, यसको एसआई युनिटमा लाने हिसाब गर्दा. नाउ वाट टु फाइन्ड वेभ लेन्थ ल्याम्डा इक्वल वाट फ्रम v इक्वल ल्याम्डा एफ. यो फर्मुला मेन फर्मुलाबाट आफै डिराइभ गर्ने. v इक्वल ल्याम्डा इक्वल v माथि f तल, f निकाल्न v माथि ल्याम्डा तल. we know ल्याम्डा इक्वल v by f. v is 332, f is 96.6 into 10 to the power 6. यो यसको एन्सर एसआई युनिट इज मिटर. और ल्याम्डा इक्वल क्यालकुलेटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै क्यालकुलेटरमा अब पोइन्टभन्दा पछाडि नआउने हुन्छ, 0000 निकालिदिन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ. त्यस्तो खण्डमा 332 by 96.6 into 10 to the power, यो प्लस 6 लाई माथि लाँदा माइनस, बिकज 1 by x to the power m equal x to the power minus m. ल अफ इन्डेक्स एल्जेब्रामा छ यो. और ल्याम्डा इक्वल यो 332 by 96.6. यसलाई क्यालकुलेटर युज गर्दा यहाँ कति आएको छ त भन्दा 4 point समथिङ आएको छ. 4 point यहाँ हेरौँ. युज अ क्यालकुलेटर 4 point समथिङ कति आएको छ? 4.368 छ है. 4.368 into 10 to the power minus 6 मिटर छ. यो युज अ क्यालकुलेटर. यो पोइन्टभन्दा पछाडि 1 2 3 छ. यसलाई हटाएर यसलाई राउन्ड अप गर्ने हो भने यो के हुन्छ? 4.37 into 10 to the power minus 6 meter. Therefore wavelength equal lambda equal 4.37 into 10 to the power 6 meter. अब यसलाई अब एक्चुअल लेख्नु मन लाग्छ भने के गर्ने भन्दाखेरि यो -6 यहाँ दुईटा छ भने पोइन्ट भन्दा पछाडि 8 वटा बनाउने. हेर्नु त 1 यसलाई राउन्ड अफ एक्चुअल लेख्दाखेरि अत युजर फर्ममा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ राख्ने. अब गरेर हेरौँ 1 2 6 र 2 ले 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यति मिटर. 0.00000437 meter is the wavelength. Wavelength को भ्यालु त्यति सानोमा स्पिड. अब एबीसी. अब डी नम्बरमा यो सोर्स अफ साउन्ड यहाँ छ. यो चाहिँ हिल छ. हिल अर एनी अब्स्ट्याकल छ. यहाँ पर्सन छ.
he or she is producing sound. A person hears his or her person he or his or her echo in suppose 4 seconds. In 4 seconds from a hill, find the distance between him or and the hill. यहाँनिर बुझौँ, हिल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो, एयर मिडियम भन्ने हो. द मिडियम इज एयर मिडियम, एयर मिडियममा छ. नाउ द एन्सर इज 4 सेकेन्ड. टाइम टी इक्वल 4 सेकेन्ड्स. र अर्को छ यो फाइन्ड द डिस्टेन्स भनेपछि वाट इज द स्पिड भी चाहिँ 332 मिटर पर सेकेन्ड. यो चाहिँ फिक्स्ड भ्यालु है. इट इज द फिक्स्ड भ्यालु. 330 पनि लेख्न मिल्छ, अल्दो नट गिभन छैन भने 332 लेख्न पाइन्छ. वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन डिस्टेन्स एस इक्वल वाट. अब डी पनि लेखिन्छ. डिस्टेन्स द साउन्ड इज यसरी जान्छ, ए टु बी, पर्सन टु हिल, हिल टु पर्सन, ब्याक हुन्छ. 4 सेकेन्डमा सुनिन्छ. टोटल टाइम टु गो 2 सेकेन्ड, टाइम टु कम 2 सेकेन्ड. भनेपछि 4 को हाफ गर्नुपर्छ. त्यसैले त्यो हाफ नगरेर डबल डिस्टेन्स नगरेर वी नो एस इक्वल भिटी बाई 2. अब टाइम निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट क्रस गर्नु. भी इज 332, टाइम इज 4 अपन 2, यसलाई डबल गर्दा काट्ने 664 मिटर. So the distance between the person and the hill is 664 मिटर. यहाँबाट उसले आवाज निकाल्छ, आवाज यहाँ ठोकिन्छ, अनि उसले 4 सेकेन्डमा आवाज सुन्छ. डिस्टेन्स चाहिँ हुन्छ 664. टाइम इज गिभन 4 सेकेन्ड, स्पिड इज 332 मिटर पर सेकेन्ड. फाइन्ड द डिस्टेन्स बिट्विन देम. एउटा हिसाब गर्नेछु. टु फाइन्ड द डेप्थ अफ सी अर ओसन. यहाँनिर यो ई नम्बरमा यो पर्सन यहाँनिर भनौँ, यसलाई भन्छ फ्याथोमिटर, इकोमिटर और अल्ट्रासाउन्ड मसिन. एउटा अल्ट्रासाउन्ड मसिन, यो याद गर्नु होला. यो चाहिँ अहिले जनरल नलेज जस्तो, नट इन द बुक. फ्याथोमिटर और इकोमिटर और अल्ट्रासाउन्ड मसिन. दिस इज द मसिन विच प्रोड्युसेस अल्ट्रासाउन्ड. त्यसले अल्ट्रासाउन्ड निकाल्छ. अब यहाँ द इको अफ एन, आफै लेख्नु मिल्छ, आफै बनाएर लेख्नुहोस्. अल्ट्रासाउन्ड इज हर्ड इन. अब यहाँ जति पनि लेख्न सकिन्छ. अब 2.4, 3.4 जति पनि 2.4, 3.4, 2.5 एउटा म राखिदिन्छु. 2.4 सेकेन्ड्स. इन 2.4 सेकेन्ड्स from the bottom of a sea or an ocean. sea छ भने a sea लेख्ने, ocean छ भने an ocean, or an त आइहाल्छ. ocean. If the speed of sound in water, water कसरी थाहा भयो? sea or ocean contains water. वाटरमा स्पिड कति हुन्छ? if the speed of sound in water is 1500 meter per second, find its depth. फ्याथोमिटर प्रोड्युसेस इको. यहाँबाट इको प्रोड्युस भयो. यो यहाँबाट इको गयो यहाँ सीमा, यसरी गयो, फेरि फर्क्यो. यसरी फर्किँदा 2.4 सेकेन्डमा टाइम टु गो, टाइम टु कम ब्याक 2.4 सेकेन्ड. यसको अर्थ हुन्छ 2.4 को हाफ गर्दा 1.2 सेकेन्ड. भन्नाले यो यहाँबाट यहाँसम्म 1.2, यहाँबाट यहाँसम्म 1.2. टाइम टु गो एन्ड टाइम टु कम ब्याक. टोटल टाइम 2.4. भन्नाले टोटल टाइम कति छ? टाइम
t equal 2.4 second. Speed v equal 1500 meter per second. कसरी थाहा पाउने भन्दा जब सी ओसन रिभर स्ट्रिम अथवा पानी भएको ठाउँ हुन्छ त्यहाँ स्पिड हुन्छ 1500 मिटर पर सेकेन्ड. एयर भन्दा वाटरको बढी हुन्छ, वाटरमा भन्दा सोइलमा अझ बढी हुन्छ. डेप्थ अफ द सी, डेप्थ एज इक्वल वाट, हाइट छ भने अप माथितिर, हाइट अफ द हिल अर माउन्टेन, डेप्थ अफ द सी वी नो. वाट इज द फर्मुला? dt by 2. यो 2 चाहिँ किन भन्दा भन्दा टाइम टु गो, टाइम टु कम ब्याक. डबल टाइम हुन्छ, यो डबल हाइट हुन्छ, डबल डेप्थ हुन्छ. सिंगल डेप्थ निकाल्नको लागि डिभाइड बाई 2. यसलाई दिन्छु v 1500 टाइम 2.4 बाई 2. यसलाई काट्दा अलिक लामो हुन्छ, यसलाई काटौँ 1.2. अब मल्टिप्लाई गरौँ. 15 2 जा 30, फेरि अझ 15 16 7 18. यो पोइन्ट हटाउँदा यस्तो हुन्छ, यहाँनिर एउटा पोइन्ट आउँछ. और यो पोइन्टलाई नलेख्दा 1800 मिटर और 1800 बाई 1000 किलोमिटर. यो 0 0 काट्यो 1.8 किलोमिटर. सो व्हाट इज द डेप्थ? Depth of the sea is either 1800 meter, correct, or 1.8 kilometer. This is also correct. Both are correct. So depth equal either 1800 meter or 1.8 kilometer. You can divide meter into meter. You can convert meter into kilometer. Divide by 1000. सानोबाट ठुलोमा मात्र डिभाइड गर्ने, ठुलोबाट किलोमिटर टु मिटर इन्टु गर्ने भने मिटर टु किलोमिटर डिभाइड गर्ने. दिस इज द सिम्पल प्रोसेस, म्याथमेटिकल.